Okay, fine. So in the kind of admission in the state of Tamil Nadu are as per provisions relevant acts and rules framed by the government of Tamil Nadu in compliance section 4. Okay, so NMC based act la வந்து that and the rules and regulation laws படி தான் உங்களோட counseling ஃபுல்லாவே நடக்கும். That is reservations followed and everything like that. Okay, and next பார்த்தீங்கன்னா National Testing Agency reservation will be there. Okay, reservation of the seats in medical and dental colleges for respective colleges shall be as per applicable. Okay, so reservation is there. And அது போக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு how it is filled, 15% of seats வந்து it is surrendered to all India quota, so anybody can enter through that, but remaining 85% is only for state quota, in which only the state students, like the Tamil Nadu students na Tamil Nadu state quota, only Tamil Nadu students can enter in this 85%, not other state students. But in the all India quota la 15% seats of Tamil Nadu la எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னாலும் வரலாம், but in the 85% is only purely for Tamil Nadu students. Okay, yeah, so இதுதான். And then in Erode Medical College Hospital, Perundurai, Erode District Government has sanctioned annual intake of 100 students, of which 30 are earmarked for the wards of the State Transport Corporation and who are contributing the corporation counseling IRT wards. Okay, so IRT பெருந்துறையில் வந்து 30 seats for அந்த IRT wardsக்கு இருக்குது. ஸோ அதுக்கு கவுன்சிலிங் செப்பரேட்டாக நடக்கும். ஓகே, ஃபைன். இது எக்ஸப்ஷனல்னால இதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. Next, seat sharing with self-financing minority, non-minority medical dental colleges will be a state policy and National Medical Commission. Okay, so self-finance college பற்றி போட்டிருக்காங்க. That will also be அதுக்கும் கவுன்சிலிங் தனியாக நடக்கும். Like after completing every seats அதை ஃபில் பண்ணுவாங்க. Then special கேட்டகரிக்கு தனியாக கவுன்சிலிங் நடக்கும். அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. And government school students எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு வந்து everything will be happening. Okay, so latest update about the counseling, how to stay updated on these two websites. And then rank list after this இந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாம் முடிஞ்சோன்னா உங்களுக்கு rank list will be released, and rank list release பண்ணோன்னா உங்களுக்கு date for counseling will be intimated. அதுக்கடுத்து உங்களோட mark wise counseling will be there, and counseling எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனா ஆஃப்லைனா counseling will be offline. Okay, so offline like நீங்கள் நேராக போய் அட்டென்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும், no online counseling. Okay, so எந்த சேஞ்ச் ஆர் மாடிஃபிகேஷன் இந்த இதெல்லாமே இந்த வெப்சைட்டில் போட்டுருவாங்க. ஸோ எதனால் நான் உங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்ணுறேன். Then advice to download the prospectus. இந்த prospectus நீங்கள் download பண்ணி you have to read it carefully with the parents, so to read பண்ணிட்டு and after that you can apply for the counseling. The NEET UG 2021 eligibility criteria அந்த எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணால் it will be better. Okay, fine. Unable to access the online application, they can appear in person at the okay. So உங்களால் லைக் இந்த ஆன்லைனில் அப்ளிகேஷன் பண்ணதுக்கு ஆக்சஸ் பண்ண முடியலன்னா உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற எனி ஆஃப் த கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் ஆர் டென்டல் காலேஜஸ்க்கு யூ கேன் அப்ளை. ஓகே, ஸோ யூ கேன் கோ அண்ட் அப்ளை தேர், அண்ட் அங்கே ஆன்லைனில் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் பண்ணி தருவாங்க. உங்களோட எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்ன ரெக்வயரோ அதை எடுத்துகிட்டு இந்த குறிப்பிட்ட டேட் லைக் 20 டிசம்பர் 20 2021 ஜான்வரி 7 2022 வரைக்கும் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 10 AM to 5 PM, காலையில் 10 மணிலேருந்து சாயந்தரம் 5 மணி வரைக்கும் நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி கொடுப்பாங்க. உங்களால் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ண முடியலைன்னா. ஓகே, ஃபைன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா this prospectus apply இந்த prospectus எதுக்கு அப்ளை as I told already, self financing government medical colleges and dental colleges. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபில்டு இந்த அப்ளிகேஷனை ஆன்லைன் மோடில் ஃபில் பண்ணி அதுக்கடுத்து அதை ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து லைக் ஆஃப்லைன் காப்பியில் ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அண்ட் அதோட சம் டாக்குமெண்ட்ஸ் தே ஹேவ் ஆஸ்க்டு, இது எல்லாத்தையும் ஹேவ் டு சென்ட் இட் டு திஸ் அட்ரஸ். எந்த அட்ரஸுக்கு போஸ்ட், ஓகே போஸ்ட்டில் அல்லது கொரியர் ஆர் நேரில் போய் கொடுக்குறதுனால கொடுக்கலாம். ஃபைன், இந்த அட்ரஸ்க்கு இந்த டேட் வந்து லாஸ்ட் டேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் January 1 2022. ஓகே, ஸோ அப்ளிகேஷன் வந்து January 7 க்ளோஸ் ஆகுது, அண்ட் இந்த ஃபார்ம் உங்களுக்கு எல்லாமே சேர்ந்துருக்குது போய் January 10. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சீக்கிரம் அப்ளை பண்ணால் தான் சீக்கிரம் போய் அது சேரும். ஸோ அதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, இந்த டேட்டுக்குள்ளே சென்ட் பண்ணணும். இம்பார்ட்டன்ட் ரிமைண்டர், டோன்ட் மிஸ் இட். ஃபைன், யா, நெக்ஸ்ட் நம்ம போகலாம். கோவிட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகே, ஸோ கோவிட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஸ் டோல்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட ஒரு பேரண்ட் அல்லது ஒரு கார்டியன், ஒரே ஒரு கார்டியன் தான் பெர்மிட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்மல் ஸ்க்ரீனிங், ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் இருக்கும், அண்ட் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் வில் பி ஃபாலோட். ஃபேஸ் மாஸ்க் ஷுட் பி யூஸ்ட், அண்ட் ஹேண்ட் வாஷிங் லைக் சானிடைசர் எவ்ரிதிங் ஷுட் பி டன். சானிடைசர் வில் பி தேர். ஓகே,
and then respiratory etiquettes like one's mouth and nose while coughing and sneezing எல்லாமே நமக்கு தெரியும்ல, like what should be done. Okay, so sneeze பண்ணல cough பண்ணல என்ன etiquette பண்ணணும் எல்லாமே you have to follow there. And self monitoring of health by all and reporting any illness at the earliest. Spitting in and out of the counseling hall is strictly prohibited. So spit பண்ணக்கூடாது, இந்த மாதிரி general rules like COVID things. Arogya Setu may be advised wherever feasible. Then all candidates and parents who are attending the counseling to be vaccinated for. Okay, so as early as possible 18 year fulfill ஆச்சுன்னா vaccine பண்ண சொல்லி போட்டுருக்காங்க. Okay, but it is not compulsory though. Okay, fine. So next we have the general instruction. Okay, so இந்த இதில் என்னென்ன contents இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா general instruction, special category, age limit, general eligibility, nativity, community certificate, இதில் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நான் இதில் உங்களுக்கு முக்கியமானது மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகேவா? யா, ஸோ ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து நான் சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஃபீஸ் பேமெண்ட் அதில் தான் உங்களுக்கு ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு தேவை. ஸோ இந்த ஃபீஸ் பேமெண்ட்டை நீங்கள் ஆன்லைன் மோட்லேயே பே பண்ணிக்கலாம். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு 500 rupees-உம், ஸ்பெஷல் கேட்டகரினா ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா, இடபிள்யூ, ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு பர்சன்ஸ் அண்ட் மிலிட்ரி அந்த மாதிரி கோட்டாவுக்கு 100 rupees அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ். அண்ட் ஷெட்யூல் கேஸ்ட் அருந்ததியர் SCA, ஷெட்யூல் ட்ரைப் ST அவங்க இந்த கேட்டகரி இந்த 3 கேட்டகரிக்குமே வந்து ஃபீஸ் இஸ் எக்ஸம்ப்டட், ஸோ நோ ஃபீஸ். ஓகே, ஸோ ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு 500, இதுக்கு 100, அண்ட் இந்த 3 கேட்டகரிஸ்க்கு உங்களுக்கு ஃபீஸ் கிடையாது. ஓகே, ஃபைன். ஸோ இந்த கேட்டகரியில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறது. ஓகே, ஸோ இந்த ரிசிப்ட் செலெக்ஷன் கமிட்டி வில் நாட் பி, ஃபீஸ் பே பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து லைக் கவுன்சிலிங்குள்ளே போகிறதுக்கான இது கிடைக்கும். ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட், அதை மறந்துடாதீங்க. அண்ட் லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் சப்மிஷன் வந்து 7/1/2022 5 PM. ஓகே, 5 PM சப்மிட் பண்ணி முடிக்கணும். அண்ட் எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் யூ ஹேவ் டு ஃபில் இட் கரெக்ட்லி அண்ட் எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் கரெக்டாக அப்லோட் பண்ணுங்கள். தென் இன்ஸ்ட்ரக்டட் டு டவுன்லோட் தேர். ஓகே, ஸோ இந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு காப்பி நீங்கள் நிறைய பிரிண்டட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஃபர்தர் எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வில் பி ரெக்வயர்டு. ஸ்டேட் கோட்டா வில் பி அண்டர் த ப்ரிஃபரன்ஷியல். ஓகே, ஸோ 7.5 ரிசர்வேஷன் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்கன்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ லாஸ்ட் இயர்லேருந்து உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காண்டி 7.5 ரிசர்வேஷன் வந்தது எல்லா சீட்லேருந்து. ஸோ தட் வில் ஆல்சோ பி ஃபாலோட். ஓகே, ஸோ எல்லா டீட்டெயிலையும் ஃபில் பண்ணி அந்த ஆன்லைன் காப்பி லைக் you have to take that online application form எல்லாத்தையும் print out எடுத்து அது நிறைய டாக்குமெண்ட் சொல்லியிருக்காங்களோ அது எல்லாத்தையும் you have to send it to this address, Secretary Selection Committee, Directorate of Medical Education, 162 Periyar EVR High Road, Kilpak, Chennai 6,10,000. Okay, so the candidate should send the fill it in online application along with necessary enclosure and stipulated date and time. Okay, so stipulated date and time என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு January 10 2022 இந்த எல்லாத்தையுமே இந்த அட்ரஸ்க்கு நீங்கள் அனுப்பி வைக்கணும். ஸோ டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் ஃபர்தர் டிலே. இதுக்கு முன்னாடி அனுப்பி வைக்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். Then candidates who seek admission the preferential admission 7.5% should obtain a bona fide certificate from school last studied from the headmaster headmistress. Okay, so 6th standard to 12th standard குள்ள ஸ்கூலோட 7.5% ரிசர்வேஷனில் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் உள்ளவங்க வந்து 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் படிச்சிங்களா அப்படிங்கிறதுக்காக bona fide சர்டிஃபிகேட் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதையும் மறந்துடாதீங்க. நீங்கள் எந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சிங்களோ அந்த ஸ்கூலில் bona fide. ஆனால் நீங்கள் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6th to 8th ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல், 8th to 12th ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்னா 2 ஸ்கூல்ல இருந்துமே நீங்கள் போனஃபைட் வாங்கணும். அதாவது 6th ஒரு ஸ்கூல், 7th ஒரு ஸ்கூல், 8th ஒரு ஸ்கூல்னாலும் எல்லா ஸ்கூல்லையுமே நீங்கள் போய் வாங்குறதுக்கு மறந்துடாதீங்க. ஓகே, அதான் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸ்டடிட் இன் மோர் தேன் ஒன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தே ஷுட் ப்ரொடியூஸ் த போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் த கரண்ட் ஸ்கூல். லைக் 12th எப்போ படிச்சிங்க, லாஸ்ட் ஸ்டடி லைக் 6th இங்கே படிச்சிங்க, 2 இதையுமே நீங்கள் சப்மிட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஸ்க்ரூட்டினைஸ்ட் பை த கமிட்டி கான்ஸ்டியூட் ஃபார் சச் பர்பஸ் பை த டிஸ்கிரப்பன்சிஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் த அட்மிஷன் வில் பி கேன்சல் வித்தவுட் எனி இன்டிமேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் கேட்டகரிக்கு நிறைய இன்டிமேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ வந்து இது நான் உங்களுக்கு ஒரு செப்பரேட் வீடியோவே ரெடி பண்ணியிருந்தேன். பட் இன் ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து 100 rupees தான் உங்களுக்கு ஃபீஸ் பேமெண்ட். அண்ட் ரேங்க். ஓகே, ஸோ ரேங்க் வந்து செப்பரேட், ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு செப்பரேட் ரேங்க் லிஸ்ட், ஸ்பெஷல் கேட்டகரிக்கு செப்பரேட் ரேங்க் லிஸ்ட். ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. அண்ட் தென் ஓகே, then age limit, new NEET UG, okay, December 31 குள்ள you should have completed 17 years. Then general eligibility criteria வந்து Indian citizen இருக்கும், citizen of India. Okay, so then nativity வந்து native இந்த 85% தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கோட்டா கவுன்சிலிங் கேன் பி ஒன்லி அப்ளைட். யார் தமிழ்நாடோட நேட்டிவாக இருக்காங்களோ அவங்க தான். ஸோ தே ஷுட் பி அ நேட்டிவ் ஆஃப் தமிழ்நாடு. ஓகே, ஸோ த சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஹூ கிளைம் தேர் நேட்டிவ் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஷுட் சப்மிட் தேர் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட். ஸோ நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு நெசசரி. ஸோ நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் யூ ஷுட் சப்மிட். அதர்
other states cannot claim the nativity of Tamil Nadu. Okay, other state now change his claim as a candidates who applied for as a candidate from other state now change his claim as. And then next பார்த்தீங்கன்னா permanent residence certificate in nativity. permanent residence வந்து நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட்ங்கிறது வேறு, பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ஸ்ங்கிறது வேறு. ஸோ இது நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் தான் உங்களுக்கு தேவையானது. ஃபைன், எல்லாருக்குமே நேட்டிவிட்டி, போத் சிபிஎஸ்சி ஸ்டேட் போர்டு எந்த ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் இஸ் நெசசரி. ஓகே, ஸோ அந்த எல்லாத்தையும் அந்த டாக்குமெண்ட் சென்ட் பண்ணி நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட்டே சேர்த்து சென்ட் பண்ணுங்கள். தனியாக இதை சென்ட் பண்ணிங்கன்னா they will not accept. லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் அப்போ எல்லாமே நீங்கள் ரெடியாக இப்போ சீக்கிரமாக எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வாங்கி முடிச்சிங்கன்னா இந்த December 31 நீங்கள் எல்லாத்தையும் முடிச்சு வச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கடுத்து நீங்கள் சென்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் சீக்கிரம் முடிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். பிகாஸ் இன்றைக்கி ஜஸ்ட் December 22 தான், உங்களுக்கு 23 தான் ஆகுது. ஸோ அதுக்கு முன்னே நீங்கள் முடிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து தமிழ்நாடோட நேட்டிவாக இருந்து 6th to 12th ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஷுட் ஆல்சோ பி ப்ரொடியூஸ் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட். ஓகே, ஸோ நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து எல்லாமே ஹவ் டு ப்ரொடியூஸ் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் யாராக இருந்தாலும் தான். ஓகே, தென் பேரண்ட்ஸ் வந்து படிக்கலைன்னா நோ கிராஜுவேஷன் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் வந்து யூ ஹாவ் டு சப்மிட். தென் கேண்டிடேட்ஸ் who are on native of Tamil Nadu studied from 6th to 12th outside the Tamil Nadu, okay, one or more state native certificate and community certificate along with the true copies of their parents. ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 இது கொடுத்துருக்காங்க. தமிழ்நாடுலேயே 6th to 12th படித்தவங்களுக்கும் உங்களோட நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் அண்ட் உங்கள் அப்பா அம்மாவோட ஆதார் கார்டு, டிரைவிங் லைசன்ஸ், ஏதாவது ஒரு வேலிட் ஐடென்டிட்டி வித் த பாஸ்போர்ட், எஸ்எஸ்எல்சி மார்க் ஷீட், டிசி எல்லாமே. அண்ட் தமிழ்நாடுல படிக்காமல் வேறு ஸ்டேட்ஸில் நிறைய பேர் படிச்சிருப்பீங்களா. ஸோ வாட் யூ ஹேவ் டு சப்மிட் இஸ் யுவர் ஆதார் கார்டு ஆர் லைசன்ஸ், அது எல்லாமே, அல்லது 10th 12th மார்க் ஷீட், டிசி சர்டிஃபிகேட். ஓகே, யா. And then such candidates applying in category of this prospectus and they have not applied in. Okay, so category 5H, which means 5 H, so nativity 5H, which is native of Tamil, who are native of Tamil Nadu. தமிழ்நாடோட நேட்டிவ் வந்துட்டு வெளியில் ஸ்கூலில் படித்தவங்க, லைக் இப்போ கேரளாவில் நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க, தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸே கேரளாவில் படிக்கிறவங்க, தெலுங்கு ஸ்டேட் லைக் ஆந்திரா அந்த மாதிரி படிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. they have not applied for any educational institution. ஓகே, ஸோ இதில் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணியிருக்கணும். வேறு எந்த ஒரு ஸ்டேட்லேயும், இந்த ஸ்டேட்லேயும் கிளைம் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டேட்லேயும் கிளைம் பண்ணுறது அந்த மாதிரி இது மெடிக்கல் அட்மிஷனுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டேட் நேட்டிவ்னா இந்த ஸ்டேட் மட்டும் தான் கிளைம் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் வேலிட் இஃப் தே ஹாவ் கிளைம்ட் அந்த அதர் ஸ்டேட் கண்டுபிடிச்சவங்களும் they will be punished. And next, other state candidates who are studied from 6th to 12th continuously in Tamil Nadu will be deemed to be a native of Tamil Nadu and will be considered under the open category. Okay, so open category la irukum. And community certificate obtained from other states will not be considered for reservation. Okay, so community certificate நீங்க தமிழ்நாடுல இருந்தீங்கன்னா தமிழ்நாடுல இருந்து மட்டும் தான் வாங்கணும். community certificate எல்லா காஸ்ட்க்கும் எங்கெங்க வாங்கணும்னு பார்த்துருக்காங்க. நீங்கள் யார்கிட்டயும் வாங்கியிருப்பீங்க, பட் நான் ஜஸ்ட் காமிக்கிறேன், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் குவாலிஃபையிங் க்ரைட்டீரியா, குவாலிஃபையிங் மார்க்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்களா, மினிமம் மார்க்ஸ் லைக் இந்த கேட்டகரிக்கு இந்த மார்க், அது எல்லாமே நீங்கள் கண்டிப்பாக இருந்தால் தான் உங்களால் இதுக்கு குவாலிஃபை ஆக முடியும். ஓகே, தென் வாட் யூ ஹேவ் டு டூ. யா, நான் எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா, அதர் ஸ்டேட்டில் நேட்டிவாக இருந்து இந்த அதர் ஸ்டேட்டில் 6th to 12th இந்த இதில் யூ காண்ட் அப்ளை ஹியர். ஓகே, ஸோ do not submit the eligibility certificate obtained from the eligibility certificate. Okay, so except state board தவிர சிபிஎஸ்சி, ஐசிஎஸ்சி, இன்டர்நேஷ்னல் போர்டு அதில் படித்தவங்க எல்லாருமே eligibility certificate is mandatory. அந்த eligibility certificate MGR மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிலேருந்து யூ கேன் கெட். ஓகே, அதர் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் இந்தியா will not be. ஓகே, யாருக்குன்னு நீங்கள் வேறு ஸ்டேட்டில் MBBS படிச்சுட்டு இந்த ஸ்டேட்டில் வந்து படிக்கிறது இந்த வருஷம் அப்ளை பண்ணால் தட் இஸ் நாட் வேலிட். அண்ட் அதே மாதிரி அதர் கண்ட்ரிலையும் படிக்கிறோன்னு தட் இஸ் நாட் வேலிட். நெக்ஸ்ட் வந்தீங்கன்னா ஃபில்லிங் ஆன் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து டேட் ஆஸ் மென்ஷன் 19/12 to 7/1/2022. ஓகே, ஸோ எல்லா காலுமே ஃபில் பண்ணுங்கள். PDF ஃபார்மேட்டில் எவ்ரிதிங் ஷுட் பி அப்லோடட். அண்ட் என்னென்ன சர்டிஃபிகேட்லாம் உங்களுக்கு ரெக்வயர்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீட் UG 2021 அட்மிட் கார்டு அண்ட் ஸ்கோர் கார்டு லைக் ஹால் டிக்கெட்டும் உங்களோட மார்க் ஷீட்டும் அண்ட் கிளாஸ் 10 மார்க் ஷீட்டோட 2 சைடு நல்லா நோட் பண்ணுங்கள், போத் சைட்ஸ். கிளாஸ் 11 மார்க் ஷீட் போத் சைட்ஸ். ஸோ இந்த கிளாஸ் 11
நீங்கள் ரிப்பீட்டர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாஸ் 11 மார்க் ஷீட் இருந்திருக்கும். பட் இந்த தடவை நிறைய பேருக்கு 11th போர்டு எக்ஸாம் வைக்கல. ஸோ அவங்கலாம் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி, திஸ் இஸ் நாட் மேண்டேட்டரி. அண்ட் ஹெச்எஸ்சி மார்க் ஷீட் 12th மார்க் ஷீட். ஓகே, ஸோ 12th எக்ஸாம் உங்களுக்கு முடிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 12th மார்க் ஷீட் உங்களுக்கு 2 பேருக்கும் 2 சைட் மார்க் ஷீட் 2 சைட் பேஜர். அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் விச் இஸ் த டிசி சர்டிஃபிகேட் ஹவ் டு அப்லோட். அண்ட் தென் சர்டிஃபிகேட் ஃபார் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டடி ஃப்ரம் 6th to 12th விச் இஸ் த போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட். ஸோ உங்களோட போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் எத்தனை ஸ்கூலில் படிச்சிங்களோ அத்தனை ஸ்கூல்லையும் 6th to 12th வாங்கிடுங்க. அண்ட் பெர்மனன்ட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட், நேட்டிவ் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் தமிழ்நாடோட நேட்டிவ் போது பர்த் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் த கேண்டிடேட்ஸ். அண்ட் இது எல்லாமே ஸ்டூடெண்டோட டாக்குமெண்ட். அண்ட் பேரண்ட் டாக்குமெண்ட்ங்கிற பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட் இஃப் தே ஆர் எஜுகேட்டட் தமிழ் த எஸ்எஸ்எல்சி ஹெச்எஸ்சி மார்க் ஷீட் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டிசி சர்டிஃபிகேட். ஓகே, ஸோ இஃப் த பேரண்ட்ஸ் ஆர் நாட் எஜுகேட்டட் ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட் சர்டிஃபிகேட், நீங்கள் தான் அந்த வீட்டில் ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட்னா அது. அண்ட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் த நீங்கள் ரிசர்வேஷன் கிளைம் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பேரண்டோட. ஓகே, ஸோ இந்த எம்பிசி பிசி எஸ்சி எஸ்டி அந்த ரிசர்வேஷன் கிளைம் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பேரண்டோட கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டும் தேவை. அண்ட் ஆதார் கார்டு ஆர் ரேஷன் கார்டு, இது ஆதார் கார்டு ரேஷன் கார்டு ரெண்டும். ஓகே, அண்ட் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் சர்டிஃபிகேட் அப்ளை ஆச்சுன்னா அண்ட் ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஃபார்ம் லைக் ஸ்பெஷல் கேட்டகரி பீப்புளுக்கு 100 rupees எக்ஸ்ட்ரா தே ஹேவ் டு பே. அண்ட் போனஃபைட் ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஃபார்ம் வித் an additional fee, correct. And bonafide certificate is mandatory to the candidates. Okay, so 7.5% ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு bonafide certificate. And income certificate of the parent, fees exemptionக்கு claim பண்ணுறேன்னா income certificate you need. And eligibility certificate is also needed. Other state boards like CBSE, ICSE அந்த மாதிரி உங்களுக்கு eligibility. ஓகே, ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணோன்னே அந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ணி மேலே சொல்லியிருக்கிற எல்லா டாக்குமெண்ட்டோட ஃபோட்டோ காப்பீஸ் விச் மீன்ஸ் ஜெராக்ஸை எடுத்து A4 சைஸ் ஷீட்டில் A4 size cloth line cover to be the following address. A4 size cloth in an A4 size sheet la eduthu இந்த address எழுதி இந்த template எழுதி printed A4 size cloth lined cover to be following address and template with the request details should be printed and pasted. அந்த கவர்ல வந்து இந்த ஒரு A4 size cloth lined cover எடுத்து இந்த address should be printed and pasted and cover அந்த கவர்ல பேஸ்ட் பண்ணி நீங்க அனுப்பணும். ஸோ இதுதான் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இதை நல்லா அவங்க வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி போஸ்டிங் பண்ண தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட நீங்கள் கேட்டுட்டு இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து ஃபில் பண்ணுங்கள். ஓகே, யா எல்லாத்தையும் நல்லா ரீட் பண்ணி ஹவு டு டூ இட் கேர்ஃபுல்லி. கேண்டிடேட்ஸ் செலெக்ஷன் ப்ரொவிஷ்னலி செலக்ட் ஆகியிருந்தாலும் எல்லாமே எலிஜிபிலிட்டி ஷுட் பி தேர், +1 +2 எல்லாத்துலேயும் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கரெக்ட் பின்கோட், ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே உங்களோட கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ்க்கு நல்லா ஃபில் பண்ணுவீங்க. அண்ட் following ஆன்லைனில் என்னெல்லாம் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னா நேம் ஆஃப் த கேண்டிடேட், நேம் ஆஃப் த பேரண்ட், பெர்மனன்ட் அட்ரஸ், டேட் ஆஃப் பர்த், ஜெண்டர், நேஷனாலிட்டி லைக் இந்தியன், நேட்டிவிட்டி தமிழ்நாடு, ரிலீஜியன், கம்யூனிட்டி, கேஸ்ட், கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் டீட்டெயில்ஸ், உங்களோட ஆதார் நம்பர், தென் ஸ்பெஷல் கேட்டகரி அண்ட் ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் தென் நீட்டோட ரோல் நம்பர், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்கோர் கார்டு, குவாலிஃபைங் எக்ஸாமினேஷன் மார்க், டீட்டர், மதர் டங், மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், பேரண்ட் ஆக்குபேஷன், ஆனுவல் இன்கம் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இன்கம் சர்டிஃபிகேட் கேட்டிருப்பாங்க. அண்ட் ஸ்பீக் டீட்டெயில்ஸ், நேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிக்ட், எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட், ஃபர்ஸ்ட் graduate uploading documents, everything should be needed. Okay, so next important regarding for passport size photograph. Okay, so NEET 2021 க்கு எந்த photograph லைக் உங்களோட நேம் பிரிண்ட் ஆயிருக்கும்ல, நேம் பிரிண்ட் ஆயிருக்கும், உங்களோட டேட் பிரிண்ட் ஆயிருக்கிற அதே ஃபோட்டோகிராஃப் தான் நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் கவுன்சிலிங்கில் இருந்து உங்களோட அட்மிஷன் ப்ராசஸ் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அடிக்வேட் ஃபோட்டோ காப்பி பிரிண்ட் எடுத்து லைக் அந்த ஃபோட்டோஸ் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் சிக்னேச்சர் வந்து ரன்னிங் ஹேண்ட் ரைட்டிங் லைக் ரன்னிங் கேபிட்டல் லெட்டரில் யூ கான்ட் ரைட் லைக் இதோ உங்கள் நேம்னா யூ கான்ட் ரைட் லைக் திஸ், பட் ஷுட் பி ரைட் இந்த ரன்னிங் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் யூ ஹாவ் டு ரைட். ஓகே, ஃபைன். தென் ஃபோட்டோகிராஃப் அண்ட் சிக்னேச்சர் எல்லாமே கரெக்டாக யூ ஹாவ் டு பிரிண்ட். அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் தம்ப் இம்ப்ரெஷன் வைக்கல வந்து ஒயிட் பேப்பரில் ப்ளூ இங்கில் வைக்கணும். அதுதான். தென் வந்து ஒன்லி ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் மட்டும் சப்மிட் பண்ணால் தான் இன்கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷன் வில் பி ரிஜெக்டட். ஸோ அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணிட்டு ஒரு 2 தடவை செக் பண்ணிட்டு யூ கேன் அப்லோட். அண்ட் ஃபீ பேமெண்ட் வந்து ஆன்லைன் ஃபீ தான். டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு அல்லது நெட் பேங்கிங், யூபிஐ அந்த மாதிரி அது அப்ளைடு பேங்க் வச்சு நீங்கள் பே பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஸ்பெஷல் கேட்டகரிஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் தனி கவுன்சிலிங் நடக்கும், தனி ரேங்க் லிஸ்ட்டு அண்ட் ஒரே ஒரு கவுன்சிலிங் தான், ரீஅலாட்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ அந்த ரீஅலாட்மெண்ட் அந்த டிஸ்கண்டினியூ கோர்ஸ் பண்ணவங்க, ஜாயின் பண்ணாதவங்க, அன்ஃபில்டு சீட் எல்லாமே ஜெனரல் கோட்டா கவுன்சிலிங்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும். ஓகே, தென் இது எல்லாமே ஜெனரல் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு உள்ளது. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் நல்லா ரீட் பண்ணிக்கோங்க. எதுவும் டவுட் இருந்தால் கமெண்டில் கேளுங்க, நான் செப்பரேட்டாக இதுக்கு ஒரு
வீடியோ மேக் பண்ணுறேன். அண்ட் ரேங்க் லிஸ்ட் வில் பி ரிலீஸ்டு லைக் இந்த வெப்சைட்டில் ரிலீஸ் ஆகும் ஆஃப்டர் இந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாம் முடிச்சு செக்கிங் போன பிறகு. அண்ட் மெத்தட் ஆஃப் செலெக்ஷன் அட்மிஷன் வந்து பேஸ்ட் ஆன் NMC நார்ம்ஸ் வச்சு இது. அண்ட் ஃபேஸஸ் ஆஃப் கவுன்சிலிங், ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் கவுன்சிலிங், செகண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் கவுன்சிலிங். செகண்ட் ஃபேஸ்லேயே ஃபில் ஆகலாம், யூ வில் பி ஹேவிங் மாப்அப் கவுன்சிலிங் வில் பி டன். ஓகே, ஸோ இதில் மாப்அப் கவுன்சிலிங் நடக்கும். இது எல்லாமே உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் நடக்கையில் உங்களுக்கு நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. அண்ட் கவுன்சிலிங் ப்ரொசீஜர் வந்து 7.5 ரிசர்வேஷன், அது போக நம்மளுக்கு எல்லாமே அந்த ஸ்பெஷல் கோட்டா கேட்டகரி அண்ட் அதுக்கடுத்து ஜெனரல் கேட்டகரி எல்லாமே வரும். ஓகே, தென் ரிசர்வேஷன் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா OC 31%, BC 30%, மோஸ்ட் MBC 20%, ஷெட்யூல்டு கேஸ்ட் 18%, ஷெட்யூல்டு ட்ரைப் 1%. அண்ட் இந்த ஷெட்யூல்டு கேஸ்ட்டில் SCA அருந்ததியருக்கு 3% போயிடும். ஓகே, ஸோ ஷெட்யூல்டு கேஸ்ட் தனியாக 15 அண்ட் SCA 3%. இது யாருக்குமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இந்த கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். யா, okay, 16% of the seats out of 18%. So sorry, 16% is for SC and 2% for SCA. Okay, then reservation applicable the counseling will be followed. Okay, so எல்லாத்துக்குமே உங்கள் community certificate is essential. And after the details of the counseling வந்து official websiteல மேட் ஆன அப்புறம் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் I will update. அண்ட் அதுக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் டாக்குமெண்ட் எல்லாம் இது பண்ணுங்கள். அண்ட் கேட்டகரி ABCD அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி சீட்ஸ் ஃபில் ஆகும். ஸோ இதில் எந்த கேட்டகரி சீட்ஸ் ஃபில் ஆக உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிருக்கும். எல்லாமே LCD போர்டு இருக்கும். ஓகே, ஸோ வெயிட் லிஸ்ட் ஆப்டட் அவுட். ஆல் இந்தியா சரௌண்டட் சீட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த ஆல் இந்தியா சரௌண்டட் 15% சீட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபில் ஆகலாம் சரௌண்டட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் டியூஷன் ஃபீ வந்து கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் ஃபீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 13,610 அண்ட் BDSக்கு 11,610. அண்ட் ESIC மெடிக்கல் காலேஜ் சென்னை ஆல் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்க்கும் 13,610 ஃபார் MBBS அண்ட் BDSக்கு 11,610 எக்ஸப்ட் ESIC மெடிக்கல் காலேஜ் KKNH சென்னை இன் விச் யூ ஹாவ் தி 1 lakh. ஓகே, ஸோ அதே அந்த ESICயில் யூ ஹாவ் வாட் கோட்டானா அதில் மட்டும் 24,000. ஃபைன். யா, தென் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸ்க்கான ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இது எல்லாமே லேக்ஸ். யா, ஓகே, ஃபைன். ஸோ உங்களுக்கு கேட்டகரி வைஸ் ஃபீஸ் வில் பி சேஞ்ச். OC, BC, BCM, MBC 13,610, SC, SC, ST 9,610. Similarly for BDS, OC, BC, BCM, MBC 11,610, SC, SC, ST 9,610. தென் அது போக நீங்கள் என்ன பார்க்கலான்னா டிஸ்கண்டினியூஷன் ஃபீ வந்து இட் கேன் பி அப் டு ஆஸ் பர் த டேட். அந்த டேட்டில் எவ்வளோ வருங்களோ 1 lakh to 10 lakh அந்த காலேஜை விட்டு நீங்கள் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணால் யூ ஹேவ் டு பே. ஸோ நல்லா யோசிச்சு எந்த காலேஜ் வேணால் முடிவெடுத்து எடுங்க. Then MBBS 500 years with 1 year CRRI completely rotated resident internship and BDS you have the internship, that is the duration. அண்ட் பாண்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கண்டினியூ அந்த கோர்ஸ் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணுறவங்க வந்து 1 lakh அந்த 1 lakh to 10 lakh தான் யூ ஹாவ் டு பே. ஓகே, அந்த பர்டிகுலர் அமௌண்ட் எப்போ டிஸ்கண்டினியூ பண்ணுறீங்கன்னு பொறுத்து. அண்ட் ஹெப்பாட்டிஸ் B வேக்சினேஷன் யாருக்கு எசென்ஷியல்னா MBBSக்கு அட்மிஷன் போட்டு செலக்ட் ஆனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் போகிறதுக்கு இல்லை. லைக் நீங்கள் MBBSல கவுன்சிலிங்கில் செலக்ட் ஆகி உங்களுக்கு காலேஜெலாம் அலாட் ஆன பிறகு நீங்கள் வந்து அட்மிஷன் போட போகையில் இந்த வேக்சினேஷன் சர்டிஃபிகேட் கேட்பாங்க. அண்ட் ரேகிங் வந்து எந்த ரேகிங் ஆக்டிவிட்டி ஸ்ட்ரைக் எதுலேயுமே நீங்கள் இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது. அது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வந்து ஒரு அஃபிடாவிட் உங்களுக்கு சைன் பண்ணி வாங்குவாங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, ஸோ அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ இதோட எண்ட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ என்னென்ன காலேஜ்லான்னு கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு பாருங்கள். எந்தெந்த காலேஜில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணலாம் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனுக்கு MMC, ஸ்டான்லி, மதுரை. ஓகே, எல்லா கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் எல்லா கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் எல்லா கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் டென்டல் காலேஜில் யூ கேன் ஃபில். ஓகே, ஸோ கன்னியாகுமரி மெடிக்கல் காலேஜ், தூத்துக்குடி, சேலம், மோகன் குமாரமங்கலம், பீலமேடு, கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ், திருநெல்வேலி மெடிக்கல் காலேஜ், செங்கல்பட்டு, கீழ்பாக், தாஞ்சூர் அண்ட் மதுரை, ஸ்டான்லி, MMC எல்லா காலேஜ்லேயும் போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆல் 28 காலேஜஸ். ஓகே, ஸோ இந்த புது காலேஜ் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். ஈரோடு மெடிக்கல் காலேஜ், கடலூர், திருவள்ளூர், கிருஷ்ணகிரி, நாமக்கல், ஊட்டியில் இருக்கிற காலேஜ், திருப்பூர் மெடிக்கல் காலேஜ், ராமநாதபுரம், திண்டுக்கல், அரியலூர், நாகப்பட்டினம், விருதுநகர், கள்ளக்குறிச்சி, சிதம்பரம் அண்ட் இது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். இது எல்லாமே நியூ காலேஜஸ் லைக் அப் டு இது. ஓகே, ஸோ இதிலேருந்து நியூ காலேஜ் திருநெல்வேலியில் திருவள்ளூர், கிருஷ்ணகிரி
அண்ட் நாமக்கல் அண்ட் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீலகிரி, திருப்பூர், ராமநாதபுரம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு நியூ காலேஜ். ஸோ இதுலேருந்தே உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக இருக்கும் நியூ காலேஜஸ் கன்ஃபார்ம்டு. அண்ட் ஓகே ஃபைன். அண்ட் அதுக்கடுத்து வேறு என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சீட் மேட்ரிக்ஸ், எந்தெந்த காலேஜில் எத்தனை சீட் இருக்குன்னு. ஸோ இதை நான் உங்களுக்கு செப்பரேட் வீடியோவே போடுவேன். இப்போ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஐ எம் ஷோயிங். ஓகே, ஸோ இதை நான் அப்படி காணிக்கிறேன், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஃபைன். யா, ஸோ தட்ஸ் ஆல். அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இஃப் திஸ் வீடியோ ஹெல்ப்ட் யூ, ப்ளீஸ் டூ ஹிட் த லைக் பட்டன் அண்ட் டூ ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு ஸ்டடி வித் ஸ்கார்லெட் யூடியூப் சேனல். அண்ட் இப்போ தான் நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க.